ఈ రామాయణమునందు ఈ 4 వేదములు కూడాను 4 స్వరూపాన్ని ధరించి జగత్తులో భౌతిక రూపంతో సంచరిస్తూ వచ్చినవి. The 4 Vedas have taken human form and moved about in this world to convey the depth and the significance of all the 4 Vedas. ఋగ్వేదమే మంత్రస్వరూపము. Rigveda is the combination of mantras. నిరంతరము మంత్రస్వరూపమై జగత్తునంతకుడును పాలిస్తూ వచ్చాడు. The whole world is totally ruled under the control of this mantra. ఈ మంత్రమును కాపాడుతూ వెంట జంటగా నిలిచి తన యొక్క జీవితం యొక్క ఆధారమే ఈ మంత్రద్రష్టమని భావించి లక్ష్మణుడు రాములను అనుసరిస్తూ వచ్చాడు. Rama, who reigned the whole world basing on mantra every moment, is followed by Lakshmana, who considered Rama as the very breath and the basis of his life. ఎల్లప్పుడూ రాముని యొక్క అడుగుజాడల్లో సంచరించాడు. Lakshmana always moved along the footsteps of Rama. రాముల యొక్క వాక్యములే పాలిస్తూ వచ్చాడు. He obeyed the command of Rama. రాముల యొక్క నడతలనే అనుసరిస్తూ వచ్చాడు. He followed the conduct and the very procedure laid by Rama. కనుకనే మంత్రాధీనుడు రాములైనప్పుడు మంత్రద్రష్ట లక్ష్మణుడైనాడు. So when Rama symbolizes very mantra, the very essence, Lakshmana is the one who experienced the depth of mantra. నిరంతరము మౌనమును ధరించి భరతుడు రామనామమునే నిర్గుణ స్వరూపంగా ఆధారం చేసుకొని పాలిస్తూ వచ్చాడు. Observing silence, Bharata symbolizing the attributeless aspect of the divinity, followed Ramachandra, repeating, singing his glory. రామనామమే ఆధారమని ధరించి సర్వులకు ప్రపంచమునకు బోధించి తాను ఆచరించి ఆనందించుతూ వచ్చాడు లక్ష్మణుడు. It was Lakshmana who practiced and publicized and propagated the importance and the significance of Ramanama to the entire world. అతను సగుణోపాసకుడు. Lakshmana followed the formful aspect of the divinity. భరతుడు నిర్గుణోపాసకుడు. Bharata adopted the attributeless aspect of the divine. కదలక మెదలక 14 సంవత్సరములు కూడాను ఒక స్థానంలో నిలిచి నిరంతరం కూడాను రామచింతన చేస్తూ వచ్చాడు. Bharata ruled the kingdom, stationed at one place for that long period of 14 years. కనుక భరతుడు నిర్గుణోపాసకుడు. Hence Bharata followed the nirguna, the attributeless aspect. రామ లక్ష్మణ భరత వీరి మూడింటి యొక్క ఆజ్ఞను శిరసావహించి తన కాలమునంతా కూడాను అందుకు దారబోస్తూ వచ్చాడు శత్రుఘ్నుడు. Shatrughna followed the life and the teaching and the principles of all the 3 brothers, Rama, Lakshmana and Bharata. శత్రుఘ్నుడు అనగా తన ఇంద్రియములను స్వాధీనం చేసుకొని వాటిని పరిపాలిస్తూ వాటిని సక్రమైన మార్గంలో నడుపుతూ వచ్చినటువంటి వాడు శత్రుఘ్నుడు. Shatrughna is the one who has total control over the senses and could direct the senses along the right path. విశ్వామిత్రుని ఎవరైనా ప్రశ్నించినప్పుడు, స్వామి ఈ వేదములు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, ఎక్కడ సంచరిస్తూ ఉన్నాయి, ఈ వేదముల యొక్క ప్రమాణం ఏమిటి అని ప్రశ్నించినప్పుడు, నాయన ఈ ద్వాపరయుగమునందు ఈ యొక్క త్రేతాయుగమునందు ఈ యొక్క వేదములంతా కూడాను కేవలము ఋషుల యొక్క సూక్తంగా భావించి రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులాదులు దశరథ మహారాజు ఇంటి లోపల తన బిడ్డల వలె సంచరిస్తూ లోకాన్నంతా ఆదరిస్తూ వచ్చారు. When anyone questioned Vishwamitra, where are Vedas? What is the evidence? How do you prove their existence? Vishwamitra replied thus, it is in Treta Yuga
The Vedas are the property of sages and saints. Now they have taken the human form and moving as children in the palace of the king Dasharatha. కనుక వేదములు నిర్గుణ స్వరూపములు కాదు. Hence, Vedas do not stand by this attributeless. సాకార స్వరూపములు సగుణోపాసకులు. Therefore, they represent the formful aspect with attributes as well. వేదము శాస్త్రములు వర్ణించడానికి మాత్రమే కాదు. The Vedas are not merely meant to be extolled or praised. నా మంత్రమును స్మరిస్తూ రావటం చేత తన లోపల ఉన్నటువంటి రాక్షసత్వాన్ని బయట లాగి బయట పారవేస్తూ వచ్చారు. The chanting of Vedic mantra will help to dispel the demonic quality. కనుక రాక్షసత్వాన్ని అణచుకొట్టి దైవత్వాన్ని అభివృద్ధిపరిచి లోకములకు శాంతి కల్పింపజేయటానికి ఈ రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు అనేటువంటి 4 వేదములు కూడాను కంకణం కట్టుకున్నాయి. Therefore, Rama, Lakshmana, Bharata, Shatrughna, representing the 4 Vedas, will help to dispel the demonic quality, to develop the divine quality, and to establish peace in the world. కనుకనే కృతయుగ ధ్యానము, త్రేతాయుగ యజ్ఞము, ద్వాపరయుగ అర్చన, కలియుగం నామస్మరణ అని. And hence, the different ways have been prescribed for liberation in the 4 ages. The one, the meditation, the other, the performance of yajna yagas, thereafter the chanting. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క స్వరూపాన్ని ధరించి 4 వేదములు కూడాను ఆకారంతో ధరించి సాకారముగా భావించి లోకమునకు శాంతి కల్పించారు. Like these 4 Vedas have taken human form, moved about all over the world, establishing peace. ఇవి కేవలము మంత్ర స్వరూపములు కాదు. They are not merely mantra alone. ఆకార స్వరూపములే. They are very form themselves. అట్టి ఆకారమును దైవ స్వరూపంగా భావించి That form is verily divine. ఆ త్రేతాయుగమునందు ఈ యొక్క విధమైనటువంటి యొక్క మంత్రతత్వములను అభివృద్ధి పరుస్తూ వచ్చారు. That's how the essence and the significance of Vedas have been spread in Treta age. కానీ ఈనాటి మానవులు వాటిని ఏదో మంత్రాకారంగా భావించుకొని వారి కేవలం ఆకారం లేనటువంటి యొక్క నిరాకారులుగా విశ్వసించి But the modern man considers it as mere mantra without any form and attributeless. యుగములు మారే కొలది కూడాను తమ యొక్క ప్రవర్తనలు మారుతూ వచ్చాయి. As ages have been changing, there is a kind of difference in the conduct and the కానీ ఈనాడు behavior. మంత్రస్మరణమే కానీ ఆకార స్వరూపంలో ఆనందానికి వారికి జతగా రావటం లేదు. Today there is only chanting, but they don't think of the form. అట్టి సాకార స్వరూపాన్ని ధరించినప్పుడే మానవులకు ఈ లోకం అనేటువంటిది సాక్షాత్కరిస్తుంది. When there is this formful aspect of the divinity, you can enjoy and experience the manifestation of the ఒక్కొక్క divine. మంత్రమునకు ఒక్కొక్క ఆకారం ఉంటున్నది. Each mantra has a definite form. ఒక్కొక్క మంత్రమునకు ఒక విధమైనటువంటి యొక్క అంతరార్థం ఉంటున్నది. Each mantra has got inner significance. కనుక దీనిని ఆకారంగా భావించి సాకారంగా విశ్వసించి నిరాకారమైనటువంటి రాక్షసులను వాటిని దూరం చేయడానికి తగినటువంటి యొక్క పటుత్వం కలిగినటువంటివి. Therefore, it has got the form, it has got all the attributes to remove and to kill the demonic qualities. వేదాహ వేదం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ అన్నారు. దేవతలందరూ కూడాను వీరిని దర్శించి వేదాహ వేదం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ ఈ విధమైనటువంటి రూపాలను ధరించి ఈ యొక్క దేవతలను కాపాడుతూ రాక్షసులను తరిమివేస్తూ వచ్చాయి. Therefore, the Vedic mantra could help them to transcend the darkness and to visualize that radiance and the brilliance of light beyond and could work for liberation. అది ఏ ద్వాపర యుగం లోపల యోగులందరూ కూడా దాన్ని స్మరించి And this has been thought over, meditated upon in Dwapara age. దానిని చిత్రించుకొని And they could picturize the whole. దాని సాకార స్వరూపంలో విశ్వసించి They had full faith in the form. యజ్ఞయాగాది క్రతువుల యందు దీన్ని ఉపయోగిస్తూ వచ్చారు. And they made full use of this in the performance of yajna and yaga. అందువల్లనే ద్వాపర యుగము కూడాను ఈ యొక్క దేవతా చిత్రములను ఆరాధన చేసుకుంటూనే శాంతిని పొందుతూ వచ్చారు. Therefore, in Dwapara age, there is worship of the divine with a form, and there is idolatry. ఎక్కడ మంత్రమో అక్కడ ఆకారము. Where there is mantra, there is a form. అక్కడే తంత్రము. And there is the procedure, tantra. అట్టి యంత్రతంత్రముల చేత
లోకములను వాళ్ళు ఆరాధన చేసుకుంటూ శాంతిని అనుభవిస్తూ వచ్చారు. Mantra as the essence, there is a tantra, the procedure, and yantra, the paraphernalia associated with it, with the observance of yajna and yaga. కానీ ద్వాపరయుగం అయిన తర్వాత కలియుగ ప్రారంభమైంది. After Dwapara age, Kali started. ఈ కలియుగం నందు మంత్రస్వరూపాన్ని మర్చిపోవటం చేతనే వీరు కలియుగమును కలహయుగంగా భావిస్తూ వచ్చారు. In this age of Kali, the very form of mantra has been forgotten, and therefore it is Kalaha Yuga, the age of ఇది conflict. కలియుగం కాదు, కలహయుగము. This is not Kali Yuga, this is Kalaha Yuga, ఒక్క the గృహంలో age of conflict. పుట్టినటువంటి అన్నదమ్ములకే కలహము. There is infight among brothers. ఒక భూమిని ఆచరించేటువంటి వాడు కలహం చేతనే ద్వేషములు. In fact, there's utter hatred and conflict. ఒక భోజనంను భుజించేటువంటి వారికే కలహము. They dine at the same table, but yet there are differences. కనుకనే ఇది కలియుగం కాదు, కలహయుగం అన్నారు. And therefore, this is not Kali Yuga, it is Kalaha Yuga. ఈ కలియుగం నందు సాక్షాత్కరింపజేసుకోవడానికి తగిన శక్తి సామర్థ్యం లేకపోవటం చేతనే నామస్మరణ చేయమన్నారు. Since people do not have adequate energies and capacities to experience the manifestation, the people of the Kali age have been asked to హరే sing the నామ glory హరే of నామ God. హరే నామ కేవలం కలవు నాస్తి ఏవ నాస్తి ఏవ గతిర్నిధ. Therefore, it is said in this age of Kali, there is nothing else that would work for redemption other than Namasmarana. నామస్మరణ ఏ నామస్మరణ? What singing? రామనామమును స్మరించినటువంటి వారికి రోగములు కానీ రాగములు కానీ ఏవి కూడాను అంటవు అని చెప్పారు. If you repeat Rama's name, you will not have any roga afflictions, nor raga, the attachment. ఇది వైష్ణవ నామము శైవనామములకు రెండింటికి సంబంధించినటువంటివి. It is related to the Vaishnava school of philosophy and also Saivism. వైష్ణవ నామం లోపల In Vaishnava culture, రామాయణం అనేటువంటి దాంట్లో రామనామం ప్రధానంగా తీసుకున్నారు. they consider this Rama's name most important. ఓం నమో నారాయణాయ అని It is said, Om Namo అష్టాక్షర Narayana. నామము. That is the name. అష్టాక్షర నామము. It is 8-lettered one. కనుకనే శైవనామం లోపల నమ శివాయ పంచాక్షర నామము. In Saivism, the 5-lettered one, Namah Shivaya. కనుకనే ఈ వైష్ణవ నామమును శైవనామమును రెండింటిని కూడా వేరు చేయకుండా రెండింటి యొక్క ఏకత్వమును భావించి వాడు రామనామమును స్మరిస్తూ వచ్చారు. Therefore, Ramanama represents the combination of the Vaishnava culture and also ఓం Saivism. నమో నారాయణాయ. Om Namo Narayanaya. ఈ 8 అక్షరముల లోపల రా అనేటువంటిది తీసేస్తే నమో నాయ అంటారు, నారాయణ రాదు. If you remove this letter Ra from Narayanaya, it నా is రా meaningless. లేకపోతే అది ప్రాణం లేనటువంటి మంత్రము అని. When once Ra is removed from this Narayanaya, Narayanaya. it is lifeless. It's just Nayanaya. నాయనాయ రాకారం పోయింది. The Ra is gone. ఇంకా శైవనామంలో నమ శివాయ. And in Saivanama, Namah Shivaya. ఇందులోపల పంచాక్షరం లోపల నిజమైనటువంటి అక్షరము ఏది పోయింది? In this 5-lettered one, what is gone? నమ శివాయ Namah Shivaya. మకారం పోయింది. Ma letter is lost. నశివాయ ఇది అమంగళము అని చెప్పారు. Nasivaya remains inauspicious. కనుకనే వైష్ణవ నామంలో ఉన్న రామమును శైవనామంలో ఉన్నటువంటి మకారమును రెండింటిని చేర్చి రామ అని చెప్తూ వచ్చారు. Therefore, the letter Ra from Vaishnava's name and Ma from Namah Shivaya, these two make Ramanama. కనుక ఇది త్రేతాయుగం నుంచి కూడాను నేటి వరకు కూడాను రామనామం అనేటువంటి దాన్ని ప్రధానమైనటువంటి మంగళ కార్యంగా భావిస్తూ వచ్చారు. Therefore, Ramana's name is most auspicious. ఈ సారమును గుర్తించినటువంటి వాడు, ఈ సారమును గోలినటువంటి వాడు, ఈ సారమును అనుభవించినటువంటి వాడు హనుమంతుడు. It was Hanuman who has experienced, who has swallowed the essence of the nectarine Rama's name. అందువల్లనే Therefore, ద్వాపర యుగమునందు in Dwapara age, రామనామమున మిఠాయి ఇదిగో రండి భక్తులారా. it is also said, here is Rama's name, O devotees, come and share it. ఈ యొక్క యుగమునందు ఈనాడు తీపి చాలా ఇష్టము. In this age, people like sweets. కనుకనే దీనికి ఒక మిఠాయి కింద పెట్టారు. Therefore, it is a sweet. రామనామం మన మిఠాయి ఇదిగో రండి భక్తులారా. O devotees, come here. Here is the లోకము sweet of Rama's దొరకు name. ఈ మిఠాయి కొని తిని పామరులై చెడిపోకండి. And don't go by these worldly sweets and spoil yourselves.
కనుక ఈ రామనామమైన మిఠాయి తీసుకోండి అన్నారు. Partake this sweet of Ramanama. దీనిని ఒక పప్పు పైన వల్లించి And it just grinded, దాని తరమైనటువంటి ఒక రసమును పీల్చి and the essence is taken out, ఆ రసమును ఒక మిఠాయిగా భావించి and the essence is considered as sweet, దానిని ఒక మిఠాయి కింద పంచారు. and it is distributed as sweets to everybody. కనుకనే ఈ రామనామం అనేటువంటిది మానవులకు చాలా మిఠాయి వంటిది. So Ramanama is very sweet to the entire mankind. ఈనాడు అట్టి మిఠాయికి బదులు Instead of such sweets, ఆ మిఠాయిని వాడు గ్రోలక దాని రసమును వారు అనుభవించగా they don't take those sweets, they don't experience the లోక essence. సంబంధమైనటువంటి బాహ్యమైనటువంటి యొక్క అర్థమును భావించుకొని They go by the worldly sense. ఆ మధురమైనటువంటి దీనిని వీరు గ్రోతున్నారు కనుక They eat only the physical worldly sweets. కనుకనే వీరికంతా ఈ మిఠాయి అనేటువంటిది ఒక డయాబెటిక్స్ పేషెంట్ మాదిరి తయారైంది. These worldly sweets will make you diabetic. కనుక ఈ డయాబెటిక్ ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఇన్సులిన్ ఇవ్వాలి. Therefore, the diabetic patient should be administered insulin injection. ఎందుకంటే వీరు కల్పించుకున్నటువంటిది ఈ మిఠాయి. Because the sweet is the making of their own. దీన్ని పోగొట్టుకునే నిమిత్తమై In order to get rid of it, ఈ మందులు తీసుకోవడానికి ప్రారంభించారు. people started taking medicines. ఎవరి పెండికి పోయినా, ఎవరి ముహూర్తాలకు పోయినా, ఎవరి సుమంగళమైనటువంటి కార్యాలకు పోయినా, If you attend any banquet or wedding or any తట్ట స్వీట్ తెస్తుంటారు. and they bring baskets of మాకొద్దు sweets, మాకొద్దు మాకొద్దు అని అంటుంటారు. people go on saying, we don't want. ఎందుకోసం వద్దంటున్నారు? Why do they say no? తీపి ఇష్టం లేక కాదు, Not that they don't like, వారి లోపలనే because in them ఈ యొక్క తీపి అనేటువంటి రోగము చాలా చేరిపోయింది, భౌతికమైన రోగము. there's a lot of sweet within. That is the disease. కనుక దీనిని పోగొట్టుకునే నిమిత్తము ఈ రామనామం అనేటువంటిది రోగం నివారణ చేసే కోసం వచ్చింది, కానీ కేవలం రోగములు కల్పించే కోసం వచ్చింది కాదు. So this sweet Ramanama is a cure, but it will never cause the disease. రామ 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 సీత రామ శ్రీమద్రవికులమందు జనించి సీతాదేవిని ప్రీతి వరించి భావన రాశిని నీటు బంధించి ఆదరముగా ఈ భీషణు ఎవరి పేరు రామాని పెట్టుకున్నప్పటికీ వాళ్ళు మంచి గుణం కలిగినటువంటి కొన్ని ఉంటాయి. Whosoever that has the name Rama should have good qualities. ఆ యొక్క గుణములను మాత్రం మీరు చూసుకోండి. And we should look at these noble qualities. ఈ పెట్టిన పేరుకు మాత్రం ఏమి ప్రధానం ఇవ్వకండి. Don't attach importance to the name only. ఆ నామం యొక్క గుణము తనలో ఉందా, Whether these noble qualities are there or దాన్ని not. పాటించి దాన్ని వరించి దాన్ని శ్రమించి మీ హృదయంలో భద్రం చేసుకోండి. Therefore, we should observe, put it into practice, all these noble qualities and virtues befitting the name of Rama, and then demonstrate, lead our lives.